Priada saudara saudari utama sampai tujuan itu kuda kita nusangai itu sampai hari hafta sampai sore alamnya pada lawan meja puja ada dewa kita ada viशेष mungkin tergiri sambil bahasa mata ciuman maka elikan nasihat kita melihat ketuanya प्रकाश कर व्यक्ता समय नापिला मार्कियां सावसावदे ने अदर गीतावली गत्कतुरया समग स्वामी महासे के मार्ग जीवन मार्ग अपने हेली करने बाबा दकिनट आराधना कर उत्तान समय जैसे कि उत्तान समग अपने सिर दिना वाली में जीवनी मार्गट ऐतलोना अदर भावी के विमुतुल प्रियापतिन करते पटसे साधारण कर्म लगना दिव्या महासे मार्गने बंधने कृष्णा से मुदानु से अब सिरुदिनाट में हिमवीरांति पेना अभी सिरुदिनाट में हिमवीरना हिमवीरांति को नो मारने रहने विधिन्य तो देव बाले क्रियात्मक होना तो अभी दिए तो किसी में करुणा करते मुकदे उनका से देवी तो इतना देव मारने बाले बिंदा तो उधर में जराची तो लोग के मिलेंगे तो उनका से की शक्ति अभी तो कौशल्य को कौशल्य साथ तो संघर्ष देवासान संघर्ष सभावान कृष्ण अपने रवि रहती है इंसान सर्विंद्र ये जीवनी हिरिकर मार्ग देविया महासी अपने खाना करते हैं तो अपने मार्ग यादर सहोदर ने अपने में जीवन उत्तान समय अपने जीवनी मार्ग सर्विंद्र अपने वाली है कि यानी नहीं कराने पर अदृश्य आराधना कर अदर देवनी की अदर सुविशेष क्षेत्र में अपना के गिनाए रखना इतना मात्रा प्रसिद्ध सहा प्रचलित देवान के कोटसा लोग मांगे अभी एक साधारण करना इन्होंने आउट क्या जैसे कि उत्तान पास से गोलियों सी के विषय ला दिया ये उन्हें और बियर उना तमागे नायक के अंदर लगनो बिरदमा में कमोन का लगे इधर जेरूसलम में जुदिया में हम प्रदेशीय में क्या कथा करा उन्हां से की देशना उन्हां से की गोल्य उन्हां से आलुत समाज दर्शन या कोई देव भगवान के लड़के के कलाए देंगे नायक के आलुला मारदावती ना देव मुकदमे में आसुरोस काला में खाने के हम करने या तो ये स्वामी के उदयने गोले के वाला स्वामी के उदयने मैं क्या कथा करूँगी इम्मानुस के गवर्नर वो न्याय एवं पता कर दिया मैं जिस सांस से मुकदमे से तुम्हें सिद्ध होने उत्ताने बने मारवा गाले नहीं तक कर रखना देना न देहियात न मैं क्या पता करेंगे हमको उनके लिए कोरोना समझ संभाल देगा या हमारा तो भी बोलना है तो पता कर अभी में खाले सिग्नल तावड़ तो देवागे में होरा तो इसमें देवागे में पेट्रोल डीजल मिलेगा न मैं और वहाँ तो पता में पड़े एक है ना कथा करने को तो काबुल वाले के ने एरोप्लेन बहने वाले किसी तरह मदद न विधि से कथा करने वाले तमाम जेल सांस से ता कथा तो नहीं गुरु देना मैं क्या ना कि ना वो इतना अमुत्ते गुरु ही नहीं मैं देशीय में लागे सिद्धुन दे दवासन के सिद्ध काले सिद्धुन के देने दाने देखा मुझे आओ तो मैं हमारा मुकाबले इधर से मैं शाम को देना विश्वास करवा देना मैंने मैं जेसुस के ना देवनाथ से वो कुछ रहने किया या दाम आगे नीचे अपने नाक को प्रदान नहीं नाक पूरी क्यों एक विरुद्ध मैं मेरुआ मैं और वादन रखा इसलिए भी लबेरुआ उधे देहे तिबुने इधर से देवदूत के देने की जगह में एक देवा कीवा मालूम मात्र जीव मारता है देवाने की मैं कहने आपके बता तो जेसुस से उनके नाम विश्वास से बेलहीन कनेक्टे में कितामा बुद्धिहीन होते दिवसीय पावसु सियार विश्वास की और मैल्यू कनेक्टे बुद्धिहीन विश्वास से हीन बुद्धि के लिए देशांश में स्वागत देना होता है ये बाइबल है दिवसावली पुराण गिरसों संपूर्ण ऐसे तमन्ना से ज्ञान साधारण देवा मैं विश्वास कर ये विश्वास करने में आप थे दुना नाम तमन्ना देने में जेसु किया तो नहीं आया जैसा ये गवर्नमेंट रामुना जैसा से आराधना करा नतर वेला या दादरा से अभिषेक जैसे नतर वेला जैसे ये ना यदि रात्रि को पढ़ाना अनुभव करा तो इतना तमाम मैं जैसा से तमाम में कि आंदोलन
මම ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරවරුනි ඔවුන් උත්තානේ යේසුගේ ශ්‍රාවකයෝ වුණා විශ්වාසයේ මදකම නිසා අර අන්ධකාරයේ ගල්ගුහාව තුලම ගල්ගෙන තුලම ජීවත් වුණු අය කුරුහන ජීවිත තුල පිටිය අය විශ්වාසයේ නැති ජීවිත ගත කරපු අය සමහර වෙලාවට අපි උත්තානේ ජීවිතයේ ජනවදනාත්මක පාතකුව බෞද්ධීස්මය තුළ පාතකුව අපේ ජීවත් වෙන්නේ ගත ගහන ගල්ගුහාව තුල වෙන්නට පුළුවන් අද කියවීම තුළ අද මේ දේවාක්‍ය කියවීම තුළම තුළ අපිට ගෙනහැර දක්වන ජීවනයේ මඟට දැන් ගමන් කරන්න දැන්වත් ඒක ආලෝකයේ අර පරණ ගඳ ගහන කුණු ගහන මේ දේවල් ගැන හිතා කල්පනා කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ අපි සමහර කෙනාට විශ්වාසයේ මදකම නිසා එක එක දෙවි දේවතාවුන් පස්සේ යන්නට ඇති අපේ ජීවිතවල අවාදර්ශවත්ව ඉන්නට ඇති අපේ දහම සාමාන්‍යයෙන් අර කාලකයක් විදිහට අපේ වත්පිළිවෙලක් විදිහට පමණක් අදහන්නට ඇති. මේ අය එහෙමයි කරේ. ඒ නිසා දේශාංශ ජීවනයේ මඟ අපිට හෙළි කරලා තියෙන උත්සාහයේ ජීවිතයට අපිට එන්නට කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි කල්පනා කරලා නිර්මාණ ශ්‍රමයේදී ගෝලව හඳුනාගත්තා වගේ දේශාංශය හඳුනාගෙන ජීවනයේ මඟට එන්නට අවශ්‍යයි. ඒක උදාහරණයක් කොහොමද අපි අඳුරගන්නේ? ප්‍රධාන කොටම මේ ශාස්ත්‍ර දෙනා දේශාංශය හඳුනාගත්තේ කෝපලීමේ සිද්ධිය තුළ. කොහොමද දේ වචනේ කියවට ඒක පැහැදිලි වුණාට හඳුනාගත්තේ නැහැ. එතන කෝපලීමේ සිද්ධිය තමයි අද දිව්‍ය පූජාව තුළ සිද්ධ කරන ලබන්නේ. එතන හැම දිව්‍ය පූජාවකටම එනකොට ඒකට සහභාගී වෙනකොට ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ කූපයේ තුළ වැඩවසන බව විශ්වාස කිරීම හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ග්‍රාම පාවල සුදත පාපවාසය ප්‍රකාශ කරන මේ දිව්‍ය පූජාව හරි වැදගත්. ඒ වගේම සියලු සක්‍රමයන්තර වල උච්චතම මාර්ගක බව දෙවනත් ගන්නාත්ම ස්වභාව අපෙන් ගෙනහැර දක්වනවා. වෙන මොන දේවල් කරත් වැඩක් නැහැ. දිව්‍ය පූජාවේ පූර්ණ සමාජිකත්වය අපි ලබන්නේ නැත්තම් ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා පූජාවට එනවා අහන වෙනම කුමාර වෙල එකදෙවල පූර්ණ පත්‍රවල සමාන කරන පූජාවට එනවා සංසාර වාසය ලබන්නේ නැහැ. මේ පළාතවල තේරෙනවා. ඒක පූජාවට එනවා. අපි පාසලතර සමාන දරන පූජාවට එකද දෙන සංසාර වාසය ලබන්නේ නැහැ. ඒ පෞපාරකකට කොමිෂන් කරගෙන ඉන්නට බෑ. සා විශ්වාසයක් නැහැ සමාන කරාට මේ දිව්‍ය පූජාවේ දිව්‍ය පූජේ තුළ ජීවමාන රජාන වැඩවසන අපේ ආත්මය නැති කරගන්න නැතුව ආරක්ෂා කරගෙන පෝෂණය දෙන එකම දේ තමයි දිව්‍ය සංසාර වාසය. ඒ ගෝල දෙන ශ්‍රාවකව දෙන කූප ගැනීම තුළ තමයි ජේසුව හඳුනගත්තේ. විශ්වාසයේ ඇති වැඩි වර්ධනය වුණේ. එතකොට තමන්වහන්සේගේ ජීවිතය අපෝසසා පූජා කරලා ඒ ජීවිතය තමයි ඒ ශරීරයේ රුධිරයෙන් තමයි අපේ පෝෂණය කරනවා. එතන මා ප්‍රියදර සහෝදරයනි දිව්‍ය පූජාවේදී අපි ජේසුව හඳුනා ගන්නට ඕනේ. දාපාලපාසිකේ වගේ ඒ හඳුනාගත්ත විතරක් මදි උන්වහන්සේ වගේ කැඩිලා බිඳිලා සමාජයට අනිත් අය දෙසා ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට කැඩිලා රූපේ කැඩිලා බිඳිලා පෝෂණය වෙනවා තමයි අනිත් අයව අපි පෝෂණය කරන්න යාන්ත්‍රණ කැඩෙන්නට බිඳෙන්නට ඕන දිව්‍ය පූජාවේ සබ්සාදවාංශය ලබාගෙන පාංගරේ. එහෙම නොමැති සෝෂල් වර්කර්ස්ලා තියෙනවා. මේ අපේ වඩා සමාජ සේවකයෝ ඉන්නවා. ගමේ හරි ප්‍රසිද්ධයි, නගරේ හරි ප්‍රසිද්ධයි. ඒ නැත්නම් මාර්ගයක් කරගන්නද, ඒ නැත්නම් මගුලියක් කරගන්නද, නේද සමුදාය කරගන්නද, ගමේ හැමදේම ඒ සෝෂල් වර්කර්ස් අශුද්ධ තෙරේසා මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන අපේ සෝෂල් වර්කර්ස් ගන්නේ ඒ මහලු බඩ නානදර නිවාස ඒවල පාලනය කරන සිස්ටර් අතිවේ අපේ සෝෂල් වර්කර්ස් ගන්නේ සමාජ සේවකයෝ නේ අපි දේව සේවකයෝ අපි පරිේරම ඒ යන වැඩවලට දෙන දිව්‍ය සත්සාරවහන්සේ තුළ පෝෂණය වෙනවා. මම තෙරේසාගේ ජීවිත කතාවේදී කියවෙනවා එක කාලයකදී ඒ කොන්වර්ට් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට සිස්ටර් ඇවිදලා මම තෙරේසාට කිව්වලු සිස්ටර් අපිට දැන් වැඩි අපේ වැඩ වැඩි ඒ හින්දා අපිට මේ ව්‍යාඥා කරන් තියෙන වෙලාව අපි ටිකක් අඩු කරලා ඒකට වැඩිපුර කාලය දෙමුනේ මම තෙරේසාට කොහොමද අපේ ඒක අපෝස්තලික සේවාව මිෂනරි කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. කොන්වර්ට් මාර්ගවල විවෘත වෙනවා. අසරණ දුගී අය ගණනලා පිරිසිදු ආත්ම ගෞරවයෙන් යුතු ජීවත් වෙන්න ඕන මාගේ සැලසෙනවා. දෙවියන් ක්‍රිස්තුස් කියමු සිස්ටර්ලා එහෙම වැඩි වෙනකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා දේශාංශ ඉස්සරහා ඉන්න වෙලාවට වැඩි කරන්න ඕනේ. තමයි භාගය ප්‍රයාසයි වැඩි කරනවා.
එතකොට මාර්ගයද සමස්ත අපි දේව වචනයේ තුළ ජීවත් වෙන දේව සත්‍යතාවසේ තුළ පෝෂණය කරන අපි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් දේශ සමග ඉන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. යාඥාවේ ජීවිතය අපේ ගෙවල් වල යාඥා කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. කතාලිකේතයි නේද අත්තරලා විතරක් නෙවෙයි. හැමදාම වැඩිපුර යාඥා කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට දිවසක්ෂාද වහන්සේ ලබාගෙන තමයි මේ සමාජ සේවකයෝ නෙවෙයි අපේ දේව සේවකයෝ වෙස. ඒකට සමාජයෙන් ගැලෙන්නේ ඒ සමාජයෙන් කෙරෙන්නේ කියන මොනද? නේද? ඒක දාගන්න ශක්තිය අපේ කාටද මොනවද කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? ආදිපත්‍යයට ඉන්නේ. නේද? පොඩ්ඩක් මොනවද යවපත් දෙන්නවා. අපි කවුද දුකේ කරවන්නේ? යන්නේ. නේද? අපි කොහොමද ඒක තමයි බැගෑපත්ම ක්‍රිස්නාසේ තුර නේ සමාජ සේවකයෝ. ඒකට අපි හරි ප්‍රසිද්ධ දේව සේවකයෝ දෙවියන්වහන්සේගේ වචන ප්‍රකාශ කරන ඒ අනුව ජීවත් වෙන අය වෙනටයි මේ උත්තානයේ ජීවනයේ මාර්ගම අපිට හෙළි කරන්නේ. අර අන්ධකාරයේ කටකුණු අතගත ගඳගහන සෝන්ගේ රැකෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. ඒක පිළිසිදු කරගෙන උත්තානයේ ආරෝපී ජීවිතයට ප්‍රාණවන්තක කරගන්නවා. ඒක දෙවෙනි දේ තමයි දිවසක්ෂාදේ තුල දේශාංශ කරගන්නවා වගේම දේව වචනේ කියවීම තුළ අපේ දේශාංශ අන්තර්ගත අවශ්‍ය නැති තුමේකට කියන මෙන්න මේ දෙයටයි. දේව වචනේ කියවලා තමන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහට තමන්ට දෙන පරිදි විස්තර කරා. අපේ මොකද කරන්නේ ගොඩක් කීතුමේක පරිවෙණින්ම කඩකට පරිවෙණියට ඕපදුපි. ඒක ගාන ඕපදුපි. දේව වචනේ කියන්නේ කීතුමේක මූලිකම දේව බයිබලයේ වගේ තමයි ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. බයිබලයේ කියවන්නට ඕනේ. බයිබලයේ තමන්ට දෙන පරිදි අපිට කියනවා මේ බයිබල් පාඩකෙන් මට දේශ වෙන්න මේ වගේ දෙයක් මගේ ජීවිතේ කියලා අපි ඒක අපිට ඇප්ලයි කරගන්නයි ඒක බෙදා ගන්නයි කියන්නේ. එහෙම නැතුව ගිහි අර දේශිකාලයේ නායක ගිහි නායකයෝ මුදේකෝ වගේ අපේ සමහරව ඒක විශ්සර කරන අනිත් අයට හින් ගන්නවා. ඒකට දේව වචනේ කිතුනේ එකයි කඩාකම් පාළුවේ. ඒකට දේව වචනේ කියලා මට දෙන පරිවිදේ මේකයි. මම මේ වගේ අඳුරු අතීතයක හිටියා දැන් මට ආලෝකීය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ දෙයක් කියනවා. ඒ දේ ඔබට අනිත් හැම කෙනාටම ඒ වගේ කියනවා. ඒක ඉස්සර ඒක දෙදාම ගත්තත් තම වචනේ විනී කරන්නට ඕන. නේද? එහෙම වුණාම තමයි අන්න ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ දේශ කරන දෙතුන් දෙනේ මාගේ නාමයෙන් ඒක රාශී වන්නේද ඕන් නැද ඕන් සමග මම සිටිමි. ඒතර දේව වචනේ පදනම් කරගෙන ඉතින් මේක නේද අපි එක්කාස් වෙනවද? එතන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න උන්වහන්සේගේ සාක්ෂි දැරීම අපිට කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. එතන දෙම්මාවුස් යෝනේදී අපිට දැන් දේව සංස්කාරයේ තුල දේව පූජාව තුල අපේ ක්‍රියාකාරී දායකත්වය ඒ අනුව ආලෝකයේ දරුවන්ගේ සාධාරණ ජීවන තීන තුල ක්‍රිස්තුමස්සේ හඳුනාගෙන සාක්ෂි දැරීම. ඒතර මේකට දේව වචනේ අපි බෙදාගෙන ගැනීම තුළ ක්‍රිස්තුමස්සේ හඳුනා ගැනීම. ඒතර අපේ හදවත දෙවියන්පිච්චා යනවා. බයිබලයේ සඳහන් කරන දේව වචනේ දෙමහත් කඩුවක් වගේ. ඒක අපේ දෙපැත්තම කැපෙනවා. කියන කෙනාට කැපෙනවා, අහන් ඉන්න කෙනාට කැපෙනවා. ඒකෝට ඒක අපේ දේව වචනේ නිමාකාරයෙන් අවබෝධ කරගෙන සාක්ෂි දරන්නට අපිට ආරාධනා කරන නිසා දවසේදී මේ උත්සාහයෙන් සුන්දර දින අපි ආඥා කරන අපේ කිතුම් මේක ශක්තිමත් ක්‍රිස්තුමස්සේ ප්‍රසන්න සමාජයේ ආදර්ශමත් තිබුණේ බවට කරන්නට අපේ ජීවිත උත්තරදී ස්වාමීන් වහන්සේ සාක්ෂි දරන ජීවිත බවට පත් කරගන්නවා. අවසාන ප්‍රමාණයේ ආදර්ශවස්වදෙනි අද පාස්කු ප්‍රමාණයේ කරගෙන දේව පූජාව කරන්නට කියලා අපේ රාජතුමා ප්‍රකාශ කර දෙනවා. ඒ අනුව ඒ සියලු දෙනාටම සාධාරණත්වයේ ආලෝකිතවම ඒ නිරදාරී රාජ්‍යයේ පත්වන සියලු දෙනා පත් වෙලා සිටිය සියලු දෙනා අර ගද ගහන සෝපන් ගෙවල් තුළ තමයි ඉන්නේ. ඒවා විනාශ කරලා ඒ ගද ගහන යථාර්ථය සත්‍ය එළියට දාලා මේක නිදහස් කරන්නට ඒ නායකයින් ප්‍රඥා ආලෝකය ලබා දෙන්න කියලා දවසේදී අපි ඉදලා යනවා.